नमस्कार। रंग प्रयोगों की श्रृंखला अभिनयन की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा पारंपरिक अनुष्ठान जिसमें भारत की रंगमंची परंपरा के कुछ बेशकीमती दस्तावेजों से हम रूबरू होते हैं। आइए इस बार की कड़ी में आनंद लेते हैं पंजाब की लोक शैली चमोटा पर आधारित नाट्य प्रस्तुति हीर रांझा का। तेरे किले तोयो टूट दी दिया हीर दी ओ लवेक गोरखा उड़दी है फुलकारी। लोक रंगमंच स्मृतियों का दस्तावेज है। कुछ यादें, कुछ किस्से, कुछ कहानियां और कुछ वाकये यहां पर रोशन होते हैं और मनुष्यता की पुकार बन जाते हैं। यहां पर गुजरे कल की धड़कनें हैं, आज की आवाजें हैं और आने वाले कल की आहटें हैं। इस तरह अपनी वक्त की धड़कनों को जज्ब करता यह लोक रंगमंच हमसे गुफ्तगू करता है। रंगमंच की चौखट पर अपनी पुरजोर आवाजों के साथ जब पंजाब की लोक बिरादरी इतिहास की गाथाओं को गाती है तो सारा कौतूहल उसके आसपास सिमट आता है। पंजाब की मटियारी महक में रचा बसा संगीत लोक धुनों के साथ अलमस्ती का ऐसा ही आलम जगाता है। किरदारों के दिलचस्प संवाद और अदायगी का हुनर पेशकश को उस मुकाम पर ले जाते हैं जहां नाटक खुद एक पैगाम बनकर देखने वालों के जहन में ठहर जाता है। भाई साहब आजो 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 महाराज आजो। भाई साहब। हाँ जी जनाब। आ तुसी 8-10 बंदे इकट्ठे होके आए हो, तुसी कौन लोग हो भी? काका सानू पुरानी विरासत दे विच पंजाब दे विच होर स्टेटां दे विच नकलीए कहंदे आ। नकलीए आहा भी घनौर वाले नकलीए तुसी हो? जी हाँ असी हाँ। भाई साहब पहले नंबर ते मैनू ये दसो, जे तुसी नकली हो तां नकल किहड़ी चीज नूं कहा जांदा? नकल उस चीज नूं कहा जांदा जेड़ी चीज बन के फुट जावे। वाह भाई वाह। जेड़ी चीज खत्म हो जावे हाँ जी उस नूं नकल कहंदे आ। असल है जो परमात्मा दी जी भगवान दी खुदा दी जात आ जिन्हें सदा वास्ते कायम रहना। असी कल्ले नकलीए नहीं हैगे। हाँ जी ये सारा संसार नकल जिन्हें होके मिट जाना। पंजाब की चमोटा शैली का अपनी इन्हीं खासियतों की बदौलत आवाम से एक अटूट रिश्ता बना हुआ है। यहां गुजरे दौर की कहानियां चहकती हैं और हंसी ठहाकों के बीच किस्सा गोई का लुत्फ तबीयत पर तारी हो जाता है। यानी मजे मजे में हालात पर कटाक्ष भी और छेड़छाड़ और ठिठोली भी, तो दूसरे सिरे पर इंसानी जज्बातों को बड़ी ही कुशलता से कह जाने का हुनर भी चमोटा के मंच को नई चमक से भर देता है। वाह भाई वाह, सही गल आ भाई साहब। हाँ जी मैनू एक भरम पिया विया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ? मैं वडे वडे विद्वानां नूं मिलिया जी, बड़े बड़े पढ़े लिखिया नूं मिलिया। हाँ जी मेरा मसला हल नहीं होया। फिर मैनू पता लग्या जे कोई नकलियां दा बच्चा मिलूगा वो जवाब देऊ, इस करके मैं तुहाडे कोल आया। भाई साहब देखो, सानू गुरुआं पीरां दी थापना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ? गल बहुत छोटी आ। अच्छा जी। जे वधा लीए बहुत वड्डी आ। गल बहुत छोटी आ, जे वधा लीए तां बहुत बड़ी आ। जी भाई साहब केड़ी गल आ, दसो फिर। गल मेरी यह आ, मैं तेतों ये पुछदा भी आ जेड़ी दुनिया हाँ जी ये कीने बनाई आ? मैं कहा पता नहीं किड्डी की बड़ी गल पुछू मेरे कोलों भी आ दुनिया कीने बनाई आ, क्यों बन गई यार, की लोड़ सी? और दुनिया बिना लोड़ तो बन गई यार। देख काका बसां च बैठण नूं थां नहीं, ये भी गल सही है तुहाडी। गड्डियां दे विच चढ़न नूं थां नहीं, हाँ जी बाजारां दे विच फिरन नूं थां नहीं। हाँ जी दो घड़ी की पुछदा हाँ जी साडे गरीबां दे घरे हाँ जी नियाणे धरन नूं भी थां नहीं।
ਉਹ ਦਾਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਾਣੇ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਲੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਛਿਪਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਆਹਾ। ਰਾਮ? ਆਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਾ 10 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਵੇ, 20 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਆਪ, ਅੱਲਾ ਅਨਮੋਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਾਕਾ ਰੱਬ ਕਹੇ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਇੱਕ। ਲੈ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕੱਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਓਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਗੋਡ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਮ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਹੋਊ। ਇਹਦਾ ਦਮ ਦਬਾਇਆ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ। ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਬਨੇ ਰੱਬ ਦੇ? ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਬਰੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੁਰਸੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆਦਮੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਫੀਸਰ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਵੀ ਆ ਕਾਕਾ ਰੱਬ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਾਗੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਣੀ ਵੀ ਆ। ਠੇਕੇ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਏ ਆ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੀਲੇ ਤੰਬੂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰੱਖਿਆ ਦੱਸੋ ਫੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਫਸਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਵਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਗੰਬਰ। ਜੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ 10,000 ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਲੱਖ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ 2 ਲੱਖ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਰੂਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਜੇ ਆਪੀ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜੁੱਤਮ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣਾ ਆਰਟ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹੰਸਰ ਥਾਈ ਜਪੀ ਦਾ, ਪਾਰ ਬਰਮਾ ਅਮਨਾਸੀ ਸਾਈਂ ਸੱਚਿਆ, ਬਿਨ ਥੰਮੀ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਧੌਲਾ ਧਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ, लाख मना चतराई रत्ती कर्म दी, अपने अपने दीन की सभी मनामा टेक, गोल मदाज अनेक है जो रजब निशाना एक। ये सारी दुनिया के रब दी। कहानी या विषय वस्तु कोई भी हो, संगीतकारों की मंडली सारंगी, हारमोनियम और ढोलक पर अपना मजमा जमाते हुए प्रस्तुति को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। सुरताल की इन धड़कनों में पंजाब की सुनहरी फसलों, इठलाती नदियों, झूमती हवाओं और छलछलाती उमंगों के साथ गाती नाचती जिंदगी की आहटें सुनी जा सकती हैं। रब्बा दिल पंजाब दा पाकिस्तान च रह गया है, कदे ना पूरा होना ऐसा घाटा पै गया है। रब्बा दिल पंजाब दा पाकिस्तान च रह गया है,
ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਐਸਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਭਰਿਆ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਭਰਿਆ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪਾਣੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੂੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਗੂ ਬੈਲੂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੂੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਗੂ ਬੈਲੂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬੀਜਾ ਲਗਵਾਣੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। चमोटा के कलाकार अक्सर पंजाब के प्रेम आख्यानों को प्रदर्शित करते हैं, लिहाजा मिर्जा साहिबा, सस्सी पुन्नू, सोहनी महिवाल और हीर रांझा की कहानियां इस मंच पर रोशन होती रही हैं। ये प्रेम की वो सच्ची अमर गाथाएं हैं जिनमें गहरी आत्मीयता, समर्पण और उत्सर्ग है। मानवीय संवेदना का एक बड़ा धरातल इन कहानियों में खुलता है और पवित्र प्रेम की शाश्वत कामनाओं के फूल झरने लगते हैं। बात हीर रांझा की करें तो उनका इश्क सारी कायनात के लिए कभी न भूली जा सकने वाली बेमिसाल दास्तान है। प्रेम का यह प्रसंग कभी गीत, कभी कहानी तो कभी रंगमंच का कथानक बनकर जनता के बीच पहुंचता रहा है। चमोटा की रंगभूमि पर हीर रांझा को देखना संवाद की शैली का आनंद है। देखो गल सुनो मेरी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਰਾਂਝਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਅਲੈਕੁਮ। ਮਚਾਇਆ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਭਰਾਵੋ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਚੌਧਰੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਝੰਡੀ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਝੰਡੀ ਆ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਗੱਲ? ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਜਾਵੇ ਚਾਹ, ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈ ਪੈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਲਾਲੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਬਾਪੂ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਤਪ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹਾਂ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਚ ਵੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਚਮਚਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੀ 6 ਵਾਲੀ ਮਿੰਨੀ ਆਉਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣ ਭਰਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਤੂੰ ਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਵੀ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਲਾਲੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਬਗਾਨੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਪਟਾਉਣੀ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨੀ ਲਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਸੱਪ ਲੜਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੌਧਰੀ, ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਸੀਡੀ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਲੇ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਚੱਕ 2000 ਰੁਪਿਆ, ਜੀ। ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਾ। ਪੇ ਖਾ ਪੀ ਪੀ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਕਰ, ਕਰ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਿਆ। ਲਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਚੱਕ 5000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ। ਜੀ ਜੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਾ।
ਠੀਕ ਜੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਟਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਗੱਲ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਏ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਲਾਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉੜਦਾ ਹਾਂ ਨੀਮ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਏ ਧੀਦੋ, ਰਾਂਝਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਏ। ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਹੂ ਤੇਰਾ ਹੂ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਫੂਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾਤੀ ਫੇਰੇ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉੱਠਦਾ 9-10 ਵਜੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ, ਅੱਛਾ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਆ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਣ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਆ ਪੇੜਾ ਵੱਧਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਹਾਂ 100 ਨਖਰੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚੜਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਕਰੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਲੇ, ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ? ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਲੈ ਠੀਕ ਆ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਾ ਬੁਲਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੁਲਾ। ਲੈ ਠੀਕ ਆ। ਓਏ ਭਰਾ ਰਾਂਝਿਆ ਗੱਲ सुन मेरी इधर आके। नाटक की शुरुआत रांझा से होती है, जो अपने घर से भागकर हीर के गांव आ जाता है और हीर के यहां नौकरी करने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद हीर के घर वालों को हीर और रांझा के प्रेम के बारे में पता चल जाता है। हीर के घर वाले हीर का विवाह कहीं और करा देते हैं। जब रांझा को यह सब पता चलता है तो रांझा योगी का रूप धारण कर हीर के ससुराल चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात हीर से होती है और फिर दोनों गांव छोड़कर भाग जाते हैं। एक तरफ हीर और रांझा भाग चुके हैं और दूसरी तरफ हीर के घर वाले राजा की मदद लेकर उसकी खोज कर रहे हैं। एक दिन राजा के सिपाही हीर और रांझा को पकड़ लेते हैं और राजा के सामने जब दोनों को प्रस्तुत किया जाता है तो राजा हीर को रांझा के हवाले कर देता है। लेकिन हीर रांझा से कहती है कि अपना विवाह नहीं हुआ है और हमारा विवाह होना जरूरी है और विवाह के बिना हम साथ नहीं रह सकते। इतना कहकर हीर अपने घर आ जाती है और रांझा अपने गांव बारात लाने के लिए चला जाता है। इसी बीच हीर के घर वाले उसके दूध में जहर मिला देते हैं। जब इस बात का पता रांझा को चलता है तो वह भी हीर के साथ ही अपने प्राण त्याग देता है। चमोटा नाट्य शैली की विरासत पंजाब के उस लोक जीवन से वाबस्ता है जिसने यायावरी में ही एक कलात्मक मंच की कल्पना की। ਡਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾ 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 ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਆਪ, ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਅਨਮੋਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। अपनी अभिव्यक्ति के लिए पुरखों से पाए पंजाबी गीत चुने, कहानियों को इकट्ठा किया और लबो लहजा कुछ यूं अख्तियार किया कि देखने सुनने वाला ठगा सा रह जाए। ਆਈਆ ਕਿਉਂ ਕਾਕਾ ਰੱਬ ਕਹੇ ਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਇੱਕ। ਲੈ ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕੱਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਓਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਗੋਡ ਦੇ, ਗੋਡ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਮ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਹੋਊ। कहते हैं पंजाब के मरासी और बाजीगर कबीले के रहवासियों की पहल पर यह कारवां शुरू हुआ। संगीत और अदाकारी का फन उन्हें जन्मजात मिला। मन इनका बंजारा है और फितरत गांव गांव घूमकर लोगों का मनोरंजन करना। सिलसिला कुछ ऐसा परवान चढ़ता है कि पंजाब का ग्रामीण समाज चमोटा के इन कलाकारों को घर परिवार के शुभ कार्यों में आमंत्रित करता है। इन महफिलों में पंजाब का लोकरंग सिर चढ़कर बोलता है।
यानी गीत, संगीत, नृत्य, प्रहसन, किस्से, कहानियां देर तक लोगों का दिल बहलाते हैं। ਰੱਬਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਐਸਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਰੱਬਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਐਸਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਏ। ਬਰਿਆ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬਰਿਆ ਬੱਦਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਪਾਣੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੂੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਗੂ ਬੈਲੂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੂੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਗੂ ਬੈਲੂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਬੀਜਾ ਲਗਵਾਣੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਬੈਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਨਾ ਲੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਸੈੱਟ। ਆ ਲੈ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਰੇ ਆਵੇ ਮੀਣਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਢੂਹਾ ਚੌੜਾ ਇਹਦਾ। ਆ ਵੈਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਖਿਲਾਈ ਆ, ਮਗਰ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਰੇ ਆਵੇ ਸਾਵਿਆ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਹਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਹੈਰ ਹੈਰ। ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ। ਪਰੇ ਹਟ, ਜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੜਾਓ ਲੱਤਾਂ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਆਣ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਪ ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਬਣ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਕਰ ਪਾਵੀ ਦਾ ਵਰਤੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਾਸਾ
ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਫਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਚ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਖ ਮੋੜ ਗਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਖ ਮੋੜ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਤਕਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜੱਟ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹਲ ਜੋੜਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੁਖ ਮੋੜ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮੇ ਛੱਡਿਆ। ਲਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਲੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ। ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਬੰਨੇ ਵੀ ਭੇਜਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਂਝੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੂਰੀ ਲੈ ਜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਖਾਵੇ ਪਕਾਵੇ ਨਾ ਪਕਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਗਲੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾ ਚੱਲ। ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਹਾਂ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਹਾਂ ਐ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਹੋ ਜੀ? 2 ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੰਢਾ, ਕੁਝ ਲੱਸੀ ਲੈ ਜਾਊਂ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਖੇਤ। ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਣ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮੇ। ਤੀਤੋ ਵੇ ਤੀਤੋ ਵੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਲਾਲੇ ਨੀ ਲਾਲਿਓ। ਭਾਬੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਣਦੀ ਛਾਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਭਾਬੀ? ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਭਾਬੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਵੀ ਭੇੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ। ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ? ਦੱਸ ਕਾ ਮੈਨੂੰ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ? ਐ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਭਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਵੀ ਮਸਾਂ ਤੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਵੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਬੁੜੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਆ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਪਿੰਡੀ ਜੀ ਚਣੇ ਕੀਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਲੇ ਭਾਬੀ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਭਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇ ਤੂੰ ਆਕਾ ਤੀ ਦੋ ਵੈਸ਼ਾਨੇ ਬੇ ਪਾਪੋ ਲਿਆ ਟੁਕਰੀ ਪਿਕਾ ਦਿਓਰਾ ਬੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਖੀ ਦੀ ਝੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬੇ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਵੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾ। ਲਾਲੇ ਭਾਬੀ, ਹਾਂ, ਆ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ? ਜਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2 ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਲੱਸੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਆ। ਲਾਲੇ ਭਾਬੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਮੰਗ ਪਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਚੂਰੀ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਖਵਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਬੀ, ਕੀ ਗੱਲ? ਬੇ ਉਹ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਲਾਲੇ ਭਾਬੀ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਲੈ ਸੁਣ ਭਾਬੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦਾ ਕਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗੀ,
ਦੇ ਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਜਲੀਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਆਸਾਨ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਰੋਟੀ, ਆਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਕੜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਲੇ ਭਾਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਕੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਅੰਮਾ ਚੱਲੀ ਆ ਪੱਠੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲੇ, ਵੇ ਤੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਵੇ ਸੁਪਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵੱਲੇ। ਭਾਬੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀ ਜੀ, ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੀ ਗੱਲ? ਸੁਣ ਮੇਤੋਂ ਫਿਰ। ਨੀ ਤੈਂ ਬੋਲੀ ਐਸੀ ਮਾਰੀ ਐ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਪਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਪਾਵੋ। ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਤੋਂ ਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਵੱਡਾ ਜੱਟ। ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਲੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਦੱਸ ਇਹ ਭਾਬੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਆ, ਦੱਸ ਕਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਅੜਿਆ, ਵੇ ਮਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਅੜਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾ ਪਾਵੇਂ। ਆਹਾ, ਆਖ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੈਂ। ਵੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਨੱਕ ਚੜਾਵੇਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਰਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚੂਚ ਕੇ ਮਹਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਹੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਖਾਏਗਾ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ। ਲਾਲੇ ਭਾਬੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਹੀਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਗ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਚੂਚ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਬਲਾਈ ਸੋਹਣੀ ਆ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੂ। ਲਾਲੇ ਭਾਬੀ, ਤੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਦੱਸ। ਲਾਲੇ ਬੋਲੀ ਐਸੀ ਮਾਰੀ ਐ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਪਾਵੋ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖੂੰਗਾ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਨੱਡੜੀ ਹੀਰ ਪਾਵੋ। ਭਾਬੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗਾ ਭਾਬੀ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਗਿਰ ਖੂਜ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਹਲਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਲਾਲੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੀਦੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਜਾਈ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂਆਂ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੌਠੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਖਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੰਮ ਇਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਜਾਈ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਲਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਅੜਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇਂ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਵੇ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਨੱਕ ਚੜਾਵੇਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਰਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਚੂਚ ਕੇ ਮਹਿਰ ਜੇ ਹੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਖਾਵੇਂ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਇਉਂ ਲੱਗੀ ਜਿਉਂ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਤਾਰ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਸਦਾ, ਭਰਥੇ ਨਹੀਂ ਰਸਦੀ ਨਾਰ, ਬੇਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਫਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਤਿਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਜਿਹੜੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਅਤਵਾਰ। ਖਾ ਕੇ ਲਾਲੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ? ਚੰਗ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗ ਸਿਆਲ ਆ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ 14-15 ਮੀਲ ਦਾ ਫੰਦਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚੰਗ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਆਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਡਣਾ ਮਲਾਹ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਿਖਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ,
ਉਦੋਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੁੱਡਣ ਮਲਾਹ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਿਖਾ ਦੇ, ਪਾਰ ਲਿਖਾ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਲੁੱਡਣ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਵੀ ਮਲਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਬਾਊ ਜੀ ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਨਮਸਤੇ ਵੀ ਨਮਸਤੇ ਕਾਕਾ, ਮਲਾਹ ਹੁੰਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਮਲਾਹ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਐਤਕੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੇਰਾ ਕਾਕਾ? ਹੈ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਚੁੱਡਣ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਡਣ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਲੁੱਡਣ ਦਾ ਭਰਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਲੁੱਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹੈ ਜੀ, ਲੁੱਡਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਲੁੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਠੇਕਾ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, 2000 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, 4 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਪਾਰ ਤੈਂ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਝਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਸਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੂਚਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੀਰ ਦਾ ਬਾਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੈਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਠੀਕ ਜੀ ਆ, ਨਮਸਤੇ। ਨਮਸਤੇ ਵੀ ਨਮਸਤੇ। ਲੜਕੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਲੁੱਡਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਲੁੱਡਣੀਆਂ ਬਾਬੂਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੜਕੀ, ਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਲੁੱਡਣ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਲੁੱਡਣ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ? ਫਿਰ ਜਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਡਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਲੈ ਬੁਲਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਵੀ ਲੁੱਡਣਾ ਵੀ। ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਕੱਦੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਝਨਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਆਇਆ, ਬਾਬੂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋ ਬੇੜੀ ਰਹੀ ਦਾ ਆ। ਠੇਕਾ ਦੇਣ। ਠੇਕਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੰਦਗੀ। ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਲੜਕੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਬੰਦਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਮੰਨਿਆ, ਚਲੋ ਆ ਬੰਦਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਲੁੱਡਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਲੁੱਡਣ ਤੂੰ ਹੀ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੁੱਡਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੇਕਾ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ? ਆ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਇਧਰ ਆਓ। ਆ ਦੇਖ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਲੁੱਡਣ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਚੋਂ। ਆ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਠੇਕਾ? ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਐਂ ਦੱਸ, ਠੇਕਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਲਿਆ? ਨਾ ਬਾਈ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਿਆ? ਨਾ ਬਾਈ, ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ ਲਿਆ? ਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਤੇਰੇ ਚੱਕੜਦਾਦੇ ਨੇ ਲਿਆ? ਬਾਬੂਆ ਹਾਂ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਾੜਾਂ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉਧਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਲੜੋ ਨਾ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਠੇਕਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਦਿਓ ਬੋਲੀ। ਲੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ 400 ਰੁਪਇਆ। ਲੈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੇਰਾ 800 ਲਿਖੋ। ਚੁੱਡਣ ਦਾ 800 ਰੁਪਇਆ। ਮੇਰਾ 1600। ਲੁੱਡਣ ਦਾ 1600 ਰੁਪਇਆ। ਮੇਰਾ 3200। ਚੁੱਡਣ ਦਾ 3200। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੱਤੀਆਂ। ਦੋ ਬੱਤੀਆਂ। ਯਾਰ 6400 ਲੁੱਡਣ ਦਾ 6400। 10000 ਬੁੜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਲੂ ਠੇਕਾ ਜੀ। ਆ ਜਾ, ਦੇ ਦੋ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਲੁੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਰੂਗਾ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਨੰਗ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਬਾਬੂ ਜੀ ਭਾਫਾਂ ਬੰਦ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਲੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੁੱਡਣਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਲੈ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ
ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ 15000 ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ 15000 ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਗਰੀਬ ਆ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਹਲੀ ਕੱਚੇ ਲਿਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ, ਜਮਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਜਮਾ ਅਤੀ ਅੰਤ ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਮਾ ਹੀ ਕੱਚੇ ਲਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3 ਟੋਕਰੇ ਨੇ। ਗਰੀਬੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ, ਅਸਲੀ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ 6400 ਰੁਪਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹਨੇ 3200 ਕਿਹਾ ਤੇ 6400 ਆਖਿਆ। ਨਾ 6400 ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ 6400 ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਂ 2 ਬੱਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? 2 ਬੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੀ ਲੂੰ। ਲੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਲੁੱਟਣਾ, ਠੇਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਪਾਰ ਲਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਠੱਗ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਚਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਲੁੱਡਣ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਗਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇਖਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਉਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨ੍ਰਿਤ ਦੇਖਣਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਨੱਚਣਾ, ਹਾਂ, ਡਾਂਸ ਡਾਂਸ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਅੱਛਾ ਨੱਚਣ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਬੁਲਾਓ ਕਰਾ, ਫਟਾਫਟ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਮਸਤੇ। नमस्ते भी नमस्ते लड़की, ਹਾਂਜੀ, कोई अच्छा सा गीत सुनाओ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਲੁੱਡਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇੜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੇੜੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੁੱਡਣ ਕੋਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਸੁਣ। ਹਾਂ, ਐਂ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਇਹ ਲੜਕੀ ਆ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਚਨੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਜੀ, ਨਾਚਨੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਾਚਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ। ਇਹਦਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਝੂਟੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਟੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ। ਬੀਬੀ ਹੀਰੇ, ਹਾਂ, ਦੇਖ ਜਦ ਝੂਟਾ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਫੱਟੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉੱਠ ਜੂਗਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ। ਚੱਲ ਚੱਲ। ਨੀ ਹਾਏ, ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੀ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੀਬੀ ਹੀਰੇ, ਹਾਂ, ਜਦ ਲਿਆ ਝੂਟਾ, ਅੱਛਾ ਚੜਾਈ ਹੀਂਗ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਸੇਜ ਵੱਲ, ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ਨੀ ਤੂੰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤਰ ਸੇਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਤਾ ਲਾਉਣੀ ਆ? ਲੈ ਤੂੰ ਕੁਮਾਰ ਪਾਤਰ ਕਹਿਨੀ ਆ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਹੀ ਤੋੜੀ ਪਈ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੈਣੇ, ਇੱਧਰ ਹਟ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਵਲੂਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ। ਕੁੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਿਣੇ ਕੋ ਜਮਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਅੱਜ? ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਤੇਰੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਨੀ ਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਐ ਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਨੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੱਪਿਆ ਪਿਆ। ਲੈ ਬਾਲੀ ਸੋਹਣੀ। ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ? ਨਾ ਕੁੜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸੋਹਣੀ ਆ? ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਿਉਂ? ਸੋਹਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਗੋ 15 ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਊ। ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣੀ ਹੋਊ। ਕਿਸੇ ਦੇ, ਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੋਂ ਸੋਆਬੀਨ ਵਢਾਵਾਂਗੇ। ਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚ ਝੂਟੇ ਦਵਾਉਣਗੇ। ਸੋਆਬੀਨ ਵੱਡੂ ਇਹਦਾ। ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵਾ? ਭੈਣੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੂਲਾ ਫੱਕਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ? ਜਾ ਦੇਖਿਆ। ਚੰਗਾ। ਦੇਖਿਆ। ਹੀਰੇ ਹਾਂ ਮੁੜਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਹਿਦਾ ਕੀ? ਵੀ ਹੀਰ ਦਾ ਆਟਾ ਨਾ ਲੈ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਮੁੜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਚਿਣਗੋ, ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਹੀਰ ਨੇ ਹਾਏ ਕਿਹਾ। ਹਾਕ ਮਾਰ, ਹਾਕ ਮਾਰ। ਕੁੜੇ ਬੀਬੀ ਹੀਰੇ। ਹੀਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੁੜੇ ਬੀਬੀ ਹੀਰੇ। ਬੇ ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਕੁੱਟਦੀ। ਕੁੜੇ ਬੀਬੀ ਹੀਰੇ। ਨੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਹਾਂ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਨੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਨੀ ਜਦ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਈ।
ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭੈਣੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨੀ ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਖੂਨ। ਹਾਂ, ਖੂਨ। ਖੂਨ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਠਾਲ ਗਈ? ਐ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਹਾਂ ਵਾਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਡਲਿਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਮੰਗਾ ਲਾ। ਉੱਠ ਵੇ ਗਊ ਦਿਆ ਜਾਇਆ। ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰਦਾ? ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਜਗਾਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਆ ਤੁਸਾਂ ਕੁੰਡ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਲਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡ ਤਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਸਾਂ ਕੁੰਡ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ? ਮੈਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜੀ ਕੱਢਿਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੁਲਚੇ ਖਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਲਚੇ ਖਾਨੀਆਂ। ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੀਦੋ ਆ, ਮੁੜ ਗੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਰਾਂਝਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਂਝਾ 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 ਆਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਨਾ ਤੀ ਮੇਰਾ ਵਰਕਤੀ, ਗੂ ਸਾਡਾ ਹੀਰ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਚਮਕੀਲੇ ਦੀ ਅਮਰਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਭੜਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਓ? ਮਾਨਕ ਦੀ ਤੂੰਬੀ ਚੱਕਣ ਆਈ ਆ। ਲੈ ਦੱਸ ਗਾਂ ਖਾੜੇ ਲੂਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀਰ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੈਂਦੀ ਆ? ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਗੈਂਦੀ ਆ। ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ। ਕੁੜੇ ਮੈਂ ਭੈਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹੀਰੇ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਟਿਆ ਹੀ ਬੇਟਾ? ਅਬੂ ਜਾਨ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬੇਟਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਟੇ ਆਏ, ਝੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਸੀ? ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਝੂਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਇੱਕ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ? ਕਾਮਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਾ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਕਾਮਾ ਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਕਾਮਾ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂ ਹੀਰੇ ਦੱਸ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਕਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਲ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਾਬਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਲ ਚੁਚਕਾ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹੀਰੇ, ਆ ਕੰਮ ਆ ਬੇਟਾ? ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰੇਗਾ ਇਹ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਆ ਬੇਟਾ? ਜੀ। ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਆ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਬਾਬਲ ਵੇਸਾ ਪਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੂੰ। ਬਾਬਲ ਵੇਸਾ ਪਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਆਖੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ ਚੋਰ ਨਾ ਸਖਤ ਜਵਾਨੋ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੋ ਕਹੀਏ। ਅੱਗੇ ਛਿੜਦੇ ਬਾਬਾ ਪਾਲੀ, ਹੂੰ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚਾਰ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਲਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੱਟਾ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਲਾਊਗੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੇਟਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਟਾ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਤਾਰੀਫ। ਬੇਟਾ ਮੱਥਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦਾ। ਹੀਰੇ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਆ ਅੱਬੂ ਜਾਨ। ਮੱਥਾ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਂਦਾ, ਮੁੜ ਠੋਡੀ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਮਾਰਿਆ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਮਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ,
ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਰਹਿ ਪੁੱਛ ਕਰ ਲਾ, ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਰੱਖਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਬੁਜ਼ਾਨ, ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਚਾਚੇ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚਾਚਾ ਕੈਦੋਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਕਰੀਏ? ਕਰੂੰ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਕ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਵੀ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋਂ, ਵੀ ਚਾਚਾ ਕੈਦੋਂ। ਵੀ ਚਾਚਾ, ਵੇ ਇੰਜਣ ਕਢਾ, ਵੇ ਇੰਜਣ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਦੇ। ਵੀ ਚਾਚਾ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ? ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਗਈ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗ ਝੂਟਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੇ, ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਆ? ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਟਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਂ ਕਾਮੇ ਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਲ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਮੇ ਘਾਟਾ ਵੀ 2-4 ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਾਮੇ। ਨਾ ਨਾ ਚਾਚਾ, ਤਰੀਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ? ਹਾਂ ਕਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਾਮਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਕਾਮੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਲੈ ਚਾਚੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਦੋਂ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਕੌਣ ਸਾ ਕਾਮਾ? ਆ ਵੀ ਕਾਮੇ ਆ। ਹੀਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਹੈ ਚਾਚਾ। ਇਹ ਕਾਮਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਚਾਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਆਖੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਛਿੜਦੇ ਵਾਵਾ ਪਾਲੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 4 ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਲਾ। चमोटा का रंगमंच अपनी सादगी में अपने प्रदर्शन को सहज सुंदर कृति में बदलने की क्षमता रखता है। यहां न तो बड़े पर्दों और ध्वनि प्रकाश के यंत्रों की दरकार है और न ही मंच सामग्री से अतिरिक्त मोह है। इसलिए चमोटा की लोक मंडली घर के दालान और ओटले से लेकर खेत खलिहान के खुले अहातों तक कभी भी किया जा सकता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये कलाकार परस्पर साझेदारी और सानिध्य में ही प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं। तेरे किले तायो सूट दींदिया हीर दी, तेरे किले तायो सूट दींदिया हीर दी, ओले वेख गोरखा उड़दी है फुलकारी। दोनों रहन जट्टी दे पर नकाल शराब दे मैं सदके, दोनों रहन जट्टी दे पर नकाल शराब दे, कौन सुराही मंगी मिलका तोर उधारी। फुलक पीसियां ओदियां गल्लां गल गल नाल दियां मैं सदके, फुलक पीसियां ओदियां गल्लां गल गल नाल दियां, दो ठोडी दे विच ना पतली ना भारी। आप देख रहे थे पंजाब की पारंपरिक लोक नाट्य शैली पर आधारित प्रस्तुति हीर रांझा। अगली कड़ी में एक बार फिर भारत की किसी ऐसी ही महत्वपूर्ण लोक नाट्य शैली पर आधारित प्रस्तुति के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।